गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੈਨੂਪਲੇਟਰਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ what are manipulators and what are the various manipulators in C++। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। The manipulators are special functions that can be used with insertion and extraction operators। ਜਿਹੜੇ C in ਤੇ C out insertion operator ਤੇ extraction operator ਨਾਲ use ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨ ਲਈ। To manipulate or format the data in the desired way, they change the certain characteristics of the input and output। ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ? ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਰਸ। To carry out these manipulators functions in a user program, the header file ਜਿਹੜੀ input and output manipulator ਦੀ IO manipulator.h, this is IO for input output, manipulator manip.h must be included। ਇਹ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ endl, dec, oct, hex, set base, set w, set fill ਤੇ set precision। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ endl। endl manipulator stands for the end line and it is used with the insertion operator। insertion operator ਨਾਲ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ that moves the cursor to the next line and the endl has the same function as that of a backslash n। ਜੋ ਕੰਮ backslash n ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਮ endl ਕਰਦਾ ਹੈ। end line ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ end line, endl means end line। for example ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ C++ 'ਚ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ hash include iostream.h, hash include conio.h। endl ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਰ ਹੈ ਉਹ iostream ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ cout my name is computer, then we using the insertion symbol, then we using the endl। endl ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ DEC, oct, hex manipulators। all the numbers are displayed and read in decimal notation by default। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਉਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਡੈਸੀਮਲ ਟਾਈਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਡੈਸੀਮਲ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ octal ਜਾਂ hexadecimals ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ। So however, you may change the base of an integer value to octal or hexadecimal or back to the decimal by using manipulators। ਕਿਹੜੇ oct to change it in the octal, hex to change it in the hexadecimal or decimal respectively। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸੇਮ hash include iostream ਕਰਾਂਗੇ conio.h, void main ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। cout ਇਹ as it is ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ enter the number, endl ਨਾਲ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ cin ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। cout decimal base, dec for to convert decimal base as it is ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ dec ਉਸਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ। endl ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। cout hexadecimal base, hex change the value into hexadecimal। same octal oct oct value, this value ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦੂਗਾ? octal 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂਗਾ। if you see the output, enter number ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ u10, enter ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10, then it gives the output decimal ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ। hexadecimal ਉਹ 10 ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ 8 'ਚ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੇਗਾ, octal ਬੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ 12 'ਚ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੇਗਾ। with the same this manipulator same is ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ set base use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। set base manipulator is used to change the base of a numeric value during the inputting and outputting। ਸੇਮ ਜੋ ਕੰਮ ਡੈਕ oct ਤੇ ਹੈਕਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਰ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਟ ਬੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਟ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ b,
ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 8, 10 ਜਾਂ 16 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ that takes a single integer argument b having the values 8, 10 or 16 to set the base of a numeric value। default value set base ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਸੈਟ ਬੇਸ ਲਿਖਣ ਨਾਲ 10 ਡੈਸੀਮਲ ਦਾ ਬੇਸ 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਕਸਾ ਡੈਸੀਮਲ ਦਾ 16 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਕਟਲ ਦਾ 8 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੈਕ, ਔਕਟ ਤੇ ਹੈਕਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਬੇਸ 10, ਸੈਟ ਬੇਸ 16 ਤੇ ਸੈਟ ਬੇਸ 8 ਲਿਖ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ 10, ਉਸਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂਗਾ ਡੈਸੀਮਲਸ, ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਤੇ ਔਕਟਲ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਨੂਪਲੇਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟ W। ਸੈਟ W ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਟ ਵਿਡਥ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਡਥ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਟ W ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ that takes a single integer, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇੰਟੀਜਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, which specifies the amount used to display the required value। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਿਡਥ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੰਬਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈਸ਼ iostream.h। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਨੀਓ ਤੇ ਆਇਓ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੈਨੂਪਲੇਟਰ ਲਈ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੋਇਡ ਮੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟ a b, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 200 ਹੈ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 300 ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੀ ਆਊਟ ਸੈਟ w5 a ਸੈਟ w5 b ਐਂਡ ਡੈਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ a ਤੇ b ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਸਪੇਸਿਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, 1 2 ਐਂਡ ਦੈਨ 3 ਸਪੇਸਿਸ ਵਿੱਚ 200 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ 2 ਸਪੇਸਿਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 300। So 200 and 300 taking the 3 spaces, ਪਰ ਆਪਾਂ set W5 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 spaces ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 6 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 spaces, in total 6 spaces, 3 spaces ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, 3 ਉਹਦੀਆਂ blank spaces ਆ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ 7 ਦਵਾਂਗੇ, 4 ਉਹਦੀਆਂ blank spaces ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, 3 ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ spaces ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ blank spaces 5 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ 3 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ 3 ਸਪੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਟ W ਤੇ ਸੈਟ ਫਿਲ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਓ these spaces by default blank spaces ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਮੈਨੂਪਲੇਟਰ ਸੈਟ ਫਿਲ। ਸੈਟ ਫਿਲ ਮੈਨੂਪਲੇਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਵਿਡਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਸੈਟ ਫਿਲ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸਟੈਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈਸ਼ ਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ a ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿੱਤੀ ਹੈ 200 300। ਸੈਟ ਫਿਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਡਥ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 7, ਸੇਮ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, a ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ 7 ਸਪੇਸਿਸ ਦੇਣੀਆਂ, 4 ਬਲੈਂਕ ਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਟ ਫਿਲ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੇਮ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 5 ਸਪੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸੈਟ ਫਿਲ ਤੇ ਸੈਟ ਵਿਡਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਸੈਟ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰਸ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ to the right of the decimal point। by default precision floating point number ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ a ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, c ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਉਹਦੇ 6 ਡਿਜਿਟਸ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ 1 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਡਿਜਿਟ ਆਏਗਾ ਆਫਟਰ ਡੈਸੀਮਲ। 2 ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਆਣਗੇ, 3 ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ 3 ਡਿਜਿਟਸ ਆਣਗੇ, 4 ਲਿਖਣ ਨਾਲ 4 ਤੇ ਸੈਟ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ 5 ਲਿਖਣ ਨਾਲ 5 ਡਿਜਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦ ਦਿਸ ਮੈਨੂਪਲੇਟਰ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ 6 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਨੂਪਲੇਟਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਟ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ, ਸੈਟ ਫਿਲ, ਸੈਟ ਵਿਡਥ,
ਸੈਟ ਬੇਸ, ਔਕਟਲ, ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਤੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਡੈਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਨੂਪਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।